energy. ಅಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಬೇಡಿ. Put your hands together, everyone. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. Thank you, dignitaries. Thank you so much. I wish. A warm wishes to you all. When we started EVISE, our vision was very simple but ambitious: to make electric mobility accessible, practical and truly sustainable to everyone. From a single showroom, today we have grown into a comprehensive mobility ecosystem. We have expanded into retail, B2B solutions, government sales, franchisee growth, government opportunities, and now EVISE rentals. Through EVISE rentals, we are meeting the growing demand from e-commerce, food delivery and last mile logistics. Looking ahead, our focus rests on 3 core pillars. First, strengthening EVISE rentals and EV manufacturing. Second, expanding our franchisee network pan-India. And third, building strategic partnerships with manufacturers, corporates, delivery platforms, financial institutions and tech innovations. These partnerships will accelerate our growth and create greater value for our stakeholders. We recognize that India's EV journey is still at an early stage, but that is exactly where the opportunity lies. Our mission is not just about products, it's about solving real customer problems and building long-term relationships. I want to emphasize one important point: strategy alone does not build success, people do. At EVISE, 70% of our workforce are women and Gen Z. We encourage women to scale greater heights and handle leadership positions across our verticals. We also provide opportunities to Gen employees for openness and creativity. We are creating employment opportunities to Young India and providing training to make them grow in their careers. The EVISE team, your dedication, your energy, your belief, these are our greatest strengths. Together, let us dream bigger, work smarter and build a company that grows successfully and contributes meaningfully to India's transition towards cleaner, smarter and cleaner mobility. Thank you. Multi-talented, of course, a hearty welcome to you, sir. It's an honor and privilege to have you with us today. On behalf of EVISE family, a warm welcome to you. And now it's time to talk to you. Can I have the mics, please? Mic. Check. So, firstly, how are you? I'm doing wonderful, thank you. Thank you, sir. Over to you. Good evening, ladies and gentlemen. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Here we go for our India. 3, 2, 1. Jai Hind. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. 3, 2, 1. ಅದು ಗತ್ತಂದ್ರೆ
ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇವಾಯ್ಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಳಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಳೆಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಯ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ August 15th ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. August 15th ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2003 August 15th ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಚೂರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ 2003 ಅದು 2 ವರ್ಷ ಓಡಿತ್ತು ಆ ಪಿಕ್ಚರು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಲವ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಆಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಆಕ್ಟರ್ಸು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ 2, ಇಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಗಿಸ್ತೀವಿ, ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು August 15th ಈ ಒಂದು ಇವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಇವಾಯ್ಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಿಂಗಳು ಹಣ ಯಾರು ಗಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮಲಗಿದ್ರು ಓಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇವಾಯ್ಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಯ್ಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀರಾ? So I hope you can understand my Kannada song. Here we go. ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣು ಲೋಡೆಡ್ ಕಣ್ಣು, ಹಾಟಿಗೆ ಬುಲ್ಲೆಟ್ಟು 1 by 1, ಎದೆಯಾಡೋಲು ಆಗಿದೆ ಹೋಲು, ಆದ್ರೂ ಆಗ್ತೈತೆ ತಾಳ ಕೇಳು. ಹುಡುಗರ ಹಾಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಆಪ್ಷನ್ ನೀಡು ದೇವರೇ. 3, 2, 1 ಚಾಂದನಿ ರಾತ್ ಮೇ ಚೂರು ಕಣ್ಣೀರು ಸಾಲ ಮಾಡೋಣ. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಮೇ ಹಳ ದಿಲ್ಲನ್ನೇ ಸೇಲು ಮಾಡೋಣ. ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಕೊಲ್ತಾವಳೆ, ನರ್ಕತ್ತಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾವಳೆ, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟು ಕಾಡ್ತಾವಳೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಆಡ್ತಾವಳೆ. ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ದ ಸಾಲು ಒಳಸೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಳ್ತಾ ಐತೆ ಬೀದಿ ದೀಪಾನು. 3, 2, 1 ಚಾಂದನಿ ರಾತ್ ಮೇ ಚೂರು ಕಣ್ಣೀರು ಸಾಲ ಮಾಡೋಣ. ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಮೇ ಹಳ ದಿಲ್ಲನ್ನೇ ಮೇಲು ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಿಶಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅನ್ನೋದು ಇರದೇ ಹೋಗ್ಲಿ. ವಿಷನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು.
ಗೀಟ್ ಎಳ್ದಾಗೋಗಿದೆ, ವೃತ್ತ ಬರೆದಾಗೋಗಿದೆ. ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನಂದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ದೇನೆ ಅದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ತಪ್ಪನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಾಳೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಇದು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇವರು ಮಯೂರಿಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿಯವರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಹೌದು ಸಮೋಸ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋರು, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹನಿ ಹನಿ ಗುಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರಿ. ತೇಜಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸೇರಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುರಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಮೊದಲದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೂಡ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಯವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೆ 23 ವರ್ಷದಿಂದ 2003ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಚಂದ್ರಚಕ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಡಿ ಖ್ಯಾತೆ, ಗಡಿ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಗಡಿನಾಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋದು 500 ದಿನ ಓಡಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಓಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 500 ದಿನ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುರಳಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಸ್, ಗೊತ್ತು ಬಾಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ದು ರೋರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ದು ರೋರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುರಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೂಮ್ ಹಾಕು. ಮುರಳಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಥಮ್, ನೀವು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಥಮಿಂದ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು. ಸೊ ಜೊತೆಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ದಿದ್ದಂಥ ಲೈನು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರ, ನಾವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಿಲೇನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಒಂದು 10 ಸಲ, ಒಂದು 20 ಸಲ ಕಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುರಳಿ ಸರ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಪ್ರಥಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದೇ ತರ ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೀವು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ತರ ಹೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಹೋಂಡಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮುರಳಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ್ರೆ, ಕಿರೀಟ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯು ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಬಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತೇಜ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ
ನಾನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ತೇಜು, ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಒಂದು 100 ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 100 ಗಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಇವೈಸ್ ರೆಂಟಲ್ 2 ವೀಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿನವಿಡೀ ಅದು ದುಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪ್ರಥಮ್ ಸರ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ತೊಗೋತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. సురేష్ సార్, సీరియస్లీ మీరు చాలా మంచి పని చేశారు. ఇన్వెస్ట్ కలిసి చాలా 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 హెల్ప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అదే నేను చెప్పాను కదా, ఒక ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎవరిని నమ్మాలి, అది మాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు హోమ్ మేకర్స్ ఉంటారు, హౌస్ వైఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళకు అంతే ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್ ಮೂಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೈಮಾ ನಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನಿಂದ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ 2 ಸಲ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಪ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಜೊತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗಿನ ಕನಸಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದಲೂ ಕನಸು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗಿಗೆ 2-3 ಸಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇವೈಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ನಿ CEO ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಅಟ್ ಇವೈಸ್ ಆಟೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾವು 2 ವೀಲರ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿ ಇದು. ಈಗ ಝೆಪ್ಟೋ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಂಬೆನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಂಡಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಂಡಾ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಂಬರ್ 1 EV ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇವೈಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬಿಗರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ರೆಂಟಲ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರೆಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಗೆ ನಾವು ರೆಂಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3PL ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ 500 to 600 ರೂಪೀಸು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ನೀವೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಕಂಪನಿ ಬಂದಿದೆ 2 ವೀಲರ್ ಇದು ರೆಂಟಲ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಚೈನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಕಂಫರ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಂಡಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಡರ್ಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 20 ಪೈಸಾಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು. ಇದು ಓನ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್. ಓನ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಗ ತೋರಿಸೋದು?
ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ 3-4 minutes. 3 ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ RTO ಇಂದ. ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಇರ್ಬೋದು, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಜೆಪ್ಟೋ, ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. RTO ಇಂದ, ಪೊಲೀಸರವರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂದಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ 99% ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು RTO ಇಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಏಟ್ ಬಿದ್ದು, ನೀವೇನೋ ಅದಕ್ಕೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 1+3, 1+3 + 1+5 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ 1000 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 year ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10,000 ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ? ಓನ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ 10,000. ಬೆಂಗಳೂರು ಆದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡಗೆ Tier 2, Tier 3 ಸಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್? ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಸರ್, ಇದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್? ಇದು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ 80 to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ RTO ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನು ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ರೆಂಟ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಡ್ರೈವರು, ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೈವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಡ್ರೈವರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಜೆಪ್ಟೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡೈಲಿ, ಮಂತ್ಲಿ, ವೀಕ್ಲಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4,000 rupeesಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ. ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕದಿರಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಲ್ಲಿ, ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ್, ದೇವನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಈಗ ಮಾರತಲ್ಲಿ, KR ಪುರಂ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು, ವಿತೌಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಥರ? ಇದು ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಇದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಗಾಡಿ ರೆಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ 5 ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, 5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾವೆ. ಎನಿವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, KR ಪುರಂ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ KR ಪುರಂ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದೇ KR ಪುರಂ, ಅದೇ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವೈಸು, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ವೈಸು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ 5 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 monthsಲ್ಲಿ ಅನದರ್ 10 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಬಂದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, IoT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಜನ 18 ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಓಲಾ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉಬರ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬೌವ್ 18 years ಹೂ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೋಸ್ ಹೂ ಎವರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್.